ٹھہر ٹھہر کے خدا را کلام کیجیے نا، ٹھہر ٹھہر کے خدا را کلام کیجیے نا، اداس شب کا بھی کچھ احترام کیجیے نا۔ سنا ہے آپ کی آنکھیں ہیں بادشاہ آنکھیں، سنا ہے آپ کی آنکھیں ہیں بادشاہ آنکھیں، نظر اٹھائیے ہم کو غلام کیجیے نا۔ وہ شام جس میں ستاروں کے بھاگ جاگتے ہیں، وہ شام جس میں ستاروں کے بھاگ جاگتے ہیں، ایک ایسی شام ہمارے بھی نام کیجیے نا۔ یہ چاند اہل محبت کا پیر و مرشد ہے، یہ چاند اہل محبت کا پیر و مرشد ہے، یہ آ گیا ہے تو اٹھ کر سلام کیجیے نا۔ مقام عشق کو شہباز گر سمجھنا ہے، مقام عشق کو شہباز گر سمجھنا ہے، تو دل کے غار حرا میں قیام کیجیے نا۔ ٹھہر ٹھہر کے خدا را کلام کیجیے نا۔ اپنی غزل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست شہباز نیر۔ ہمارا پروگرام ہے کینوس، اور کینوس میں آج جو ہم نیا رنگ بھرنے لائے ہیں وہ ہے جناب ایک تازہ رنگ، ایک تازہ پھول، جس کی مہک سے ہمارا سخن شعر و ادب مہک رہا ہے۔ یعنی ہمارے نوجوانوں میں جو نیا شعر کہنے والے ہیں ان میں سے ایک خوبصورت نوجوان شاعر، اور ساتھ ساتھ اردو کے استاد، اردو کے ٹیچر بھی۔ میری مراد ہے محترم جناب بلال اختر صاحب سے۔ بلال اختر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ بلال صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر۔ بلال صاحب یہ فرمائیے کہ آپ ٹیچر بھی ہیں اور آپ شاعر بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ دو چیزیں، اور کہتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا شوق ذوق اس کا رزق کا سبب بن جائے۔ جی جی۔ تو ماشاءاللہ یہ فرمائیے کہ آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں وہ زمانہ ہے سوشل میڈیا کا۔ جی۔ پیدا مطلب پیدائش نہیں، جی جی، ادبی طور پہ جب پیدا ہوئے ہیں۔ جی۔ آپ کا شاعری میں آنے کا جو زمانہ ہے وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ جی۔ ہمارے زمانے میں کیونکہ ہم تو پرانے لوگ ہیں، ہماری سٹرگل ہے 2004 5 6 7 اس دورانیے کی۔ جی۔ تو کیا اب بھی سٹرگل ویسے ہی ہوتی ہے یا اب کوئی اور موڈ ہے، اور اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نہیں سر، جیسے آپ لوگوں کا دور تھا نا، اس دور میں حالات کچھ اور طرح کے تھے۔ اب کا جو دور ہے اس میں بہت سی سہولیات لوگوں کو میسر آ گئی ہیں۔ واہ۔ جیسے اب سوشل میڈیا کو اگر آپ لے لیں تو پہلے یہ ہوتا کوئی مشاعرہ کہیں ہوتا تھا تو مشاعرے کے تھرو جو ہے کوئی شاعر جو ہے وہ اوپر آتا تھا یا اس کی شاعری مشہور ہوتی تھی۔ خوبصورت۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے آپ گھر بیٹھ کر، آپ کے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ کسی بھی پلیٹ فارم، وہ چاہے فیس بک ہو، یوٹیوب ہو یا انسٹاگرام ہو، اپنی ویڈیو یا ریلز وغیرہ بنا کر اس پہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں، اور چند ہی سیکنڈوں کے اندر آپ کے لاکھوں ویوز آ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو۔ وہ لاکھوں ویوز کیسے آ سکتے ہیں چند منٹوں میں؟ ہمارے تو آج تک نہیں آئے، وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو سوشل میڈیا پہ جو شعر پیش کیا جاتے ہیں نا، بیسیکلی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ بندہ نیچرل پڑھ رہا ہے، لیکن ویڈیو بنانے کے اندر اس کے بہت سے مطلب اس کے معاملات ہوتے ہیں، جیسے کہ ایکٹنگ اس کی، کہ شعر کو پیش کیسے کرنا ہے اس نے، اس کی ایڈیٹنگ ہوگی کہ شعر جو لوگ ہیں نا وہ ایڈیٹس دیکھتے ہیں کہ ایڈیٹ اچھا ہے، وہ اس کی غزل کی جو پوئٹری ہے اس کا جو چناؤ ہے وہ بہترین ہے، تو پھر جا کے آگے غزل جو ہے وہ ویڈیو آگے چلتی ہے، ورنہ نہیں چلتی۔ تو ایڈیٹس اس میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے اگر بندے کو گرافکس ایڈیٹنگ آتی ہے تو۔ یار بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ میں چاہوں گا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا چناؤ کیسا ہے غزل کے معاملے میں، اپنا کوئی کلام پیش کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کس طرح کے، کس موڈ کے شاعر ہیں، پھر ہم آپ سے اس طرح کی بات آگے چھیڑیں۔ جی جناب۔ جو عشق کرنے لگے ہو تو اتنا دھیان رہے، جو عشق کرنے لگے ہو تو اتنا دھیان رہے، جو عشق کرنے لگے ہو تو اتنا دھیان رہے، کہ برقرار یہ توقیر خاندان رہے۔ بھائی واہ 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 واہ، کیا اچھا شعر ہے یار، واہ واہ۔ بدن سے روح کچھ ایسے ہوئی ہے ناخوش یار، بدن سے روح کچھ ایسے ہوئی ہے ناخوش یار، پرندہ جیسے کہ پنجرے سے بدگمان رہے۔ واہ۔ اور شعر دیکھیں کہ ہم اپنی اپنی محبت کو لاکھ بھول چکے، واہ، ہم اپنی اپنی محبت کو لاکھ بھول چکے، مگر یہ بات ہمارے ہی درمیان رہے، مگر یہ بات ہمارے ہی درمیان رہے۔ بہت خوب، کچھ اور؟ چاند راتوں پہ بات کرتے ہیں، چاند راتوں پہ بات کرتے ہیں، چاند راتوں پہ بات کرتے ہیں، آؤ خوابوں پہ بات کرتے ہیں، بہت اچھے، کھول کر وقت کے دریچوں کو تیرے وعدوں پہ بات کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ روز تازہ غزل کا مطلب ہے، بہت خوبصورت، روز
ताज़ा गज़ल का मतलब है तेरी आंखों पे बात करते हैं। तेरी आंखों पे बात करते हैं, क्या अच्छा है, खूबसूरत यार बिलाल, खूबसूरत। बिलाल ये बताएं कि रहीम यार खान का अदबी माहौल, अदबी फिजा अब नौजवानों के लिए साजगार है या मुश्किल है? देखें सर, जब मैं आया था ना रहीम यार खान में 2018 में मैं आया था, उससे पहले मैं गांव में रहता था, तो शायरी का कुछ पता नहीं था। आप हैं या चांद और उस्ताद वगैरह हैं जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी और जिन्होंने मेरी इस्लाह की थी। अब जो दौर है, अब का जो साजगार दौर जो है शायरी का, वो बहुत साजगार है। अब जो सीनियर शायर हैं वो अपने से छोटों जो जूनियर हैं उनकी मदद करते हैं और मुख्तलिफ मुशायरों पर उनको बुलाते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं और पूरा मौका देते हैं शेर पढ़ने का। ये आपकी आला ज़र्फी है कि आप मान रहे हैं, वरना जिससे भी पूछे वो कहता है जी हमें तो किसी ने कुछ नहीं दिया, हमने खुद ही कोशिश की है, और ये झूठ होता है जी। यार कोई ना कोई साथ अल्लाह ताला जरिया जरूर बनाता है, कोई ना कोई हमारे सर पे हाथ रखता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आता हूँ, चौधरी शहबाज साहब ने सेटअप बनाया तो मैं आके बैठता हूँ, जुल्फकार जानी साहब हमें बैठ के यहाँ गाइडलाइन देते हैं तो हम बेहतर काम करते हैं, ठीक है। हमारे कैमरामैन यहाँ खड़े होकर एक एक चीज को, एक एक सीन को ठीक करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जाके तकमील को पहुंचता है। फिर आखिर में जो एडिटर मेहनत करता है वो सबसे ज्यादा होती है। मैं को नहीं जी मैं प्रोग्राम मैं करके आता हूं, नहीं यार, हमारी पूरा एक सेटअप है, वो सेटअप होता है और ये हर जगह होता है। अब मुशायरे में जाए तो कोई होता है जो आपको आगे बढ़ाता है, अब खबर भेजे कोई होता है जो खबर लगाता है। सो अपने हर मोहसिन को याद रखना, यकीन करें कि खानदानी और आली ज़र्फ लोगों का काम होता है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये बताएं कि जो सीनियर्स का आपने बताया कि सीनियर्स ने आपको ना प्रमोट किया, तो जो नौजवान है आपके इर्द गिर्द, वो नौजवान भी कोऑपरेटिव हुए एक दूसरे के साथ, या वो बस अपना अपना मूड करके चल रहे हैं और अपने मुस्तकबिल को सेव या उसके लिए प्लानिंग कोई नहीं कर रहा? सर जितने भी नौजवान हैं मेरे यानी हम उम्र है ना, उनमें जैसे शहबाज बेहतर है, आगा इस्माइल है, अमीर हमजा है, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ और मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा किया है और मुशायरे के जो जितने भी मुनक़द हुए हैं एक दूसरे को मतलब जो जूनियर्स को बुलाते रहते हैं और मुशायरा पढ़वाते रहते हैं और उनके साथ जितना हो सकता है उतनी मदद करते हैं शेर पढ़ने में और शेर देखने में। बहुत खूबसूरत। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसा कि शुरू में जिक्र हुआ कि आप उस्ताद भी हैं, टीचर भी हैं और आप शायर भी हैं, तो टीचिंग में ये आर्ट्स के सब्जेक्ट्स उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके हवाले से बच्चों का क्या रुझान है या वालिदैन का क्या रुझान होता है? इस हवाले से देखें तो सर वालिदैन जो है वो साइंसी सब्जेक्ट की तरफ रुजू कर रहे हैं, ठीक है, और बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, जरा पोजीशन ले। बच्चों का भी यही है कि वो भी साइंसी सब्जेक्ट की तरफ देखें। आर्ट्स मज़ामीन को वो पढ़ते ही नहीं है, बहुत कम, लावारिस छोड़ा हुआ है। एकेडमियाँ रखी हुई है तो वो भी मतलब साइंसी सब्जेक्ट की रखी हुई है, हालांकि नंबर दोनों के बराबर होते हैं। जब रिजल्ट्स आता है बच्चों का तो वालिदैन को ये शिकवा होता है कि उनके बच्चों के नंबर जो है कम आए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी वालिदैन या बच्चे हैं वो आर्ट्स मज़ामीन जैसे उर्दू, इस्लामियत वगैरह है, इनको ही उतनी अहमियत दें जितनी कि वो साइंसी सब्जेक्ट को देते हैं, फिर जाकर उनकी मतलब जो नंबर्स में कुछ इजाफा होगा और उन्हें फ़ायदा होगा आगे जाकर। बजा फरमाया कि अगर आपके साइंस सब्जेक्ट में 90 नंबर भी आ जाए और आपके उर्दू, इंग्लिश और इनमें आ जाए जनाबे वाला 40-50, तो आपकी ओवरऑल पोजीशन नीचे आ जाएगी। जी बिल्कुल। अगर आपके साइंस सब्जेक्ट में 90 के बजाय 85 आ जाए और इनमें से भी 85 आ जाए तो ओवरऑल आप बहुत ऊपर चले जाएंगे। ये एहसास करना चाहिए, वालिदैन को ख्याल करना चाहिए। अब आखिर में गजल के कुछ शेर पेश करें और उसके बाद हम अपने नाजरीन से, अपने मोहब्बत करने वालों से इजाजत तलब करें। जो वाकई रायगानी दुख है, जो वाकई रायगानी दुख है, जो वाकई रायगानी दुख है, मेरे लिए ये जवानी दुख है। क्या बात। ये इश्क कैसे बताऊं तुझको, ये इश्क ये कैसे बताऊं तुझको, ये दुख मेरा खानदानी दुख है, ये दुख मेरा खानदानी दुख है। अपने मेजबान शहबाज नय्यर को दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।